Hi students, in last lecture we have seen Werner's theory of coordination compound. According to Werner's theory, every central metal ion has two types of valence, primary valence and secondary valence. Primary valence is nothing but ionic valence, that is oxidation state. That is nothing but positive charge on the central metal ion, and that positive charge on the central metal ion can be only satisfied by negatively charged anions. See, as it is an ionic valence, it is ionizable valence. And the secondary valence is nothing but the coordinate bonds formed by the central metal ion. That means secondary valence is equal to coordination number. The number of coordinate bonds formed by central metal ion is its secondary valence, as coordinate bonds are covalent bonds and those are formed by overlapping between the atomic orbitals. These bonds are directional bonds, and hence secondary valence is responsible for particular shape of a coordination compound. So in last lecture we have studied two coordination compounds, COCl3.6NH3, COCl3.5NH3. Now there are two more Werner's compound, these two, COCl3.4NH3 and COCl3.3NH3. See, in this compound, this first compound, CO plus 3 has coordination number of 6. That means it has to form 6 covalent bonds. And now in order to form the 6 covalent bonds or coordinate bonds, there are only 4 NH3 molecules are there. So 4 NH3 molecules, 1, 2, 3 and 4 will form covalent bonds or coordinate bonds with the central metal ion, and they are attached to central metal ion using solid line. इथे दिसतच हे सेकंडरी वॅलन्स सॅटिस्फाय करतात, हे सॉलिड लाईन ने जॉइन केलेत सगळे. And now the remaining two valence of cobalt, secondary valence, are satisfied by chloride ions 1 and 2. These chloride ions are negatively charged, hence these are also satisfying primary valence, this positive charge on the cobalt. That's why this chloride ion satisfies both primary and secondary valence, hence they are attached to central metal atom using solid as well as dotted line, solid as well as dotted line. And only this Cl, chloride ion, is satisfying only primary valence. That's why it is joined by dotted line. So whenever this compound ionizes, it ionizes like CONH34Cl2 plus charge, aqueous, plus Cl minus aqueous. That means 1 mole of this compound gives 1 mole of chloride ion. So when this compound is treated with AgNO3 solution, when 1 mole of this compound is treated with AgNO3 solution, we get 1 mole of AgCl as a precipitate. We will get 1 mole of AgCl as a precipitate because only one chloride ion is ionizable. See, outside of this coordination sphere, this one is an ionizable sphere. This one is non-ionizable sphere, inner sphere, outer sphere. These are included in a square bracket. These are non-ionizable zone. This one is a non-ionizable zone and this one is a ionizable zone. So in ionizable zone we have only one chloride ion, and that chloride ion ionizes, reacts with Ag plus ion to give 1 mole of AgCl as precipitate. 1 mole of AgCl as precipitate. Here it is written. Here COCl3.4NH3 ionizes to give only 2 ions, and therefore conducts the current equivalent to only 2 ions. म्हणजे ज्यास आपण इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स चेक करतो ह्या कंपाउंडचा, त्याचा इलेक्ट्रिकल कंडक्टन्स इज करस्पॉन्ड्स टू 2 आयन्स. एक तर हा कॉम्प्लेक्स आयन आणि दुसरा हा क्लोराइड आयन. दोनच आयन मध्ये तुटला, हा कॉम्प्लेक्स आयन आणि क्लोराइड आयन मध्ये. तर कंडक्टन्स 2 आयनचा असेल आणि इकडे लिहिलंय बघ, इट गिव्स व्हाईट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl इक्विव्हॅलंट टू ओनली 1 क्लोराइड आयन. जत्ता मी म्हणलं ते की हा जो Cl आहे तो रिॲक्ट होणार आणि आपल्याकडे काय मिळणार, फक्त AgCl किती, 1 मोल फक्त, बाकी काही मिळणार नाही. आणि हा जो कंपाऊंड आहे COCl3.3NH3, याच्यामध्ये तर बघ COCl3.3NH3 राईट साईडचा कंपाऊंड हा. याच्यामध्ये कोबाल्ट आहे, NH3 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 हे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म करतात. दे सॅटिस्फाईज सेकंडरी वॅलन्स. आता अजून जी सेकंडरी वॅलन्स शिल्लक आहे 3, कारण सेकंडरी वॅलन्स किती आहे 6,
त्यातले 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवले, अजून किती राहिले 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. अँड नाव दोज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय क्लोराइड आयन्स. का तर त्यांच्याकडे लोन पेअर आहे. ते क्लोराइड आयन्स आहेत, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पण बनवतात सेंट्रल मेटल ॲटम बरोबर, आणि कोबाल्टवरचा +3 चार्ज आहे तो पण बॅलन्स करतायत. म्हणून सॉलिड प्लस डॉटेड लाईन, सॉलिड प्लस डॉटेड लाईन, सॉलिड प्लस डॉटेड लाईन. मग हे तिन्ही क्लोराइड आहेत ते स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये, का तर ते कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवतात, सेकंडरी बॅलन्स सॅटिस्फाय करतायत ॲज वेल ॲज प्रायमरी बॅलन्स सॅटिस्फाय करत आहेत. मग आता हे नॉन आयनायझेबल झोनमध्ये, ह्याला आपण टाकून दिला ॲक्वियस सोल्युशनमध्ये, तर हा आयनायझच होणार नाहीये कसाच. मग इथे लिहिलंय बघ, COCl3 dot thrice NH3 does not ionizes in an aqueous solution. का आता सगळं स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या आतमध्ये, हा आयनायझच होत नाही. अँड देअरफॉर इट्स aqueous solution does not conduct current and is bad conductor of electricity. आयन्सच नाही आहेत सोल्युशनमध्ये, तर जो काही वॉटरचा कंडक्टन्स आहे तो इम्प्रूव्ह होणार नाही. दॅट्स वाय इट इज बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट डज नॉट गिव्ह एनी प्रेसिपिटेट विथ of AgCl with aqueous solution of AgNO3. आता हे जे सोल्युशन आहे आपल्याकडे, याच्यामध्ये जर आपण AgNO3 ऍड केला तर काहीच होणार नाही बाळा. AgNO3 ऍड केला तर आपल्याला AgCl चा प्रेसिपिटेट फॉर्मच होणार नाही. AgCl आहे तो फॉर्मच होणार नाही, का तर क्लोराइड आयन्स बाहेर नाही येतच. म्हणून इकडे काय म्हणलंय, इट डज नॉट गिव्ह एनी प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl विथ aqueous solution of AgNO3. तर कोऑर्डिनेट काय आपण म्हणत, वर्नर्स कंपाऊंड, आणि त्यांचं वर्नर्स कंपाऊंडचं रिप्रेझेंटेशन. ते अशा टाईपमध्ये रिप्रेझेंटेशन करायचं वर्नर्स कंपाऊंडचं. आता व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरीच्या आधी आपण जाऊयात इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरकडे. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर वरती आपण स्किप केला होता बघ. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर तो काय फंडा आहे ते बघ, एकदम सिंपल फंडा आहे इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. नॉमेनक्लेचरच्या आधी आपण जस्ट स्किप केलं होतं इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. हा इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. सी इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर, आता हे काही एवढं व्हॅलिड नाही, पण आधी ज्यावेळेस नवीन होतं कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, त्यावेळेस इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरवरून ते प्रेडिक्ट करायचे की तो कॉम्प्लेक्स किती स्टेबल आहे, किती लिगंड्स अटॅच होणार आहे सेंट्रल मेटल आयनला, तो कॉम्प्लेक्स रिड्युसिंग एजंट असेल का ऑक्सिडायझिंग एजंट असेल. ऑल दोज काय म्हणतात आपण थिंग्स आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल. आणि ते काही व्हॅलिड नव्हतं. ते नंतर ही जी थिअरी आहे ती डिस्कार्ड झाली. पण ठीक आहे, आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये अजून आहे इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. तर जस्ट बघूयात की इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरचं मिनिंग काय. तर हे बघ एकदम सिंपल मिनिंग आहे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन सेंट्रल मेटल आयन इन अ कॉम्प्लेक्स. की ज्यावेळेस कॉम्प्लेक्स फॉर्म होतो त्या सेंट्रल मेटल आयनकडे टोटल इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत. टोटल इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे इनर प्लस आउटर काय असतील ते. टोटल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन. Total number of electrons around the central metal ion in a complex. Total number of electrons around central metal ion in a complex is called as effective atomic number. त्याला आपण काय म्हणणार आहे, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. मग इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर काढायचा हा फॉर्म्युला आहे बघ. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर काढायचा हा फॉर्म्युला आहे. इफेक्टिव्ह atomic number is equal to number of electrons around central metal ion. Number of electrons around central metal ion plus number of electrons shared by ligands प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेअर्ड बाय लिगंड्स. म्हणजे लिगंड्सनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स किती शेअर केले आणि स्वतः सेंट्रल मेटल आयनकडे किती इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आता हे बघ आपल्याकडे जर Fe असेल तर Feचा ॲटॉमिक नंबर असतो 20, म्हणजे Z इज इक्वल टू 26. जेवढा ॲटॉमिक नंबर तेवढेच त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स, जेवढे प्रोटॉन्स तेवढेच इलेक्ट्रॉन्स. कशामध्ये, न्यूट्रल ॲटम मध्ये. आता सपोज जर आपल्याकडे Fe+2 मध्ये असेल, Fe+2 मध्ये जर असेल तर आता Fe+2 मध्ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किती स्वतःकडे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Fe कडे असतात 26 आणि त्याच्यावरती चार्ज आलाय +2 म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन्स निघून गेलेत. म्हणजे आता Fe+2 कडे इलेक्ट्रॉन्स किती 24. म्हणजे इथे जे लिहिलंय बघ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल मेटल आयन. सेंट्रल मेटल आयन वरती काही चार्ज असेल
तर मग सेंट्रल मेटल आयन मध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती इथे काढणार कसं आपण? इट्स ॲटॉमिक नंबर मायनस इट्स ऑक्सिडेशन स्टेट. सेंट्रल मेटल आयन आहे त्याचा ॲटॉमिक नंबर म्हणजे जो न्यूट्रल असताना त्याच्याकडे किती इलेक्ट्रॉन्स असतात, मायनस ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे किती इलेक्ट्रॉन्स त्याच्यामधून निघून गेलेत. तर इथं ते बघ, ॲटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन मायनस ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. मग त्याला आपण म्हणतो झेड मायनस एक्स. झेड मायनस एक्स. मग हाच फॉर्म्युला आपण अशा टाईपमध्ये लिहितो इकडे की इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर इज इक्वल टू ॲटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन म्हणजे झेड. ॲटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन मायनस ऑक्सिडेशन स्टेट मायनस ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन म्हणजे एक्स. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड बाय लिगंड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेड बाय लिगंड्स त्याला आपण म्हणतो वाय. म्हणून इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर आहे त्याचा फॉर्म्युला लिहिताना आपण अशा टाईपमध्ये लिहितो. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर इज इक्वल टू झेड मायनस एक्स म्हणजे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल मेटल आयन प्लस वाय. वाय म्हणजे काय? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेड बाय लिगंड. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेड बाय लिगंड्स. आणि आता जेवढे लिगंड्स आहेत, एक लिगंड आहे 2 इलेक्ट्रॉन शेअर करणार, सिंपल आहे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनणार आहे, ते शेअरिंग होणार आहे 2 इलेक्ट्रॉनचं. मग लिगंड्स किती असतात त्याला आपण म्हणतो कोऑर्डिनेशन नंबर. जेवढे लिगंड्स आहेत त्याला आपण म्हणतो कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 म्हणजे काय? हा वाय. कोऑर्डिनेशन नंबर इंटू 2 म्हणजेच काय? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेअर्ड बाय लिगंड. की सपोज 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनलेत, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनलेत तर इलेक्ट्रॉन्स किती शेअर होणार? कॉमन सेन्स आहे 2. एक बॉन्ड शेअर झाला की इलेक्ट्रॉन किती शेअर होणार आहेत? 2. मग 6 बॉन्ड जर शेअर झाले तर इलेक्ट्रॉन्स किती शेअर होणार आहेत? 12. तर जेवढे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनणार त्याच्या दुप्पट काय असणार आहेत? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेअर्ड बाय लिगंड्स. तर सेंट्रल मेटल आयनचे स्वतःचे इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे आता बघ, हे बघ एक्झाम्पल, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट NH3 6 प्लस 3. आता आपल्याला माहिती आहे की NH3 एक न्यूट्रल लिगंड आहे. हा जो आपल्याकडे आहे कोबाल्ट NH3 6 प्लस 3 याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे NH3 न्यूट्रल लिगंड आहे, तर NH3 वरती काही चार्ज नाही आणि कोबाल्ट वरती चार्ज किती? +3. आता कोबाल्ट आहे, कोबाल्टचा ॲटॉमिक नंबर असतो 27. म्हणजे कोबाल्ट ज्यावेळेस न्यूट्रल आहे त्यावेळेस कोबाल्टकडे असतात 27 इलेक्ट्रॉन्स. पण आत्ता कोबाल्ट कशामध्ये? +3 ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे 3 इलेक्ट्रॉन्स त्याचे निघून गेलेत. मग आता कोबाल्ट +3 मध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत? असतात 27, त्यातले 3 निघून गेले. ते इथं ते बघ Z-X की कोबाल्टचा ॲटॉमिक नंबर आहे 27 आणि कोबाल्टची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे 3. तर 27 - 3 27 - 3 म्हणजे आता 24 इलेक्ट्रॉन्स आहेत कोबाल्टकडे स्वतःचे. 24 इलेक्ट्रॉन्स. CO+3 आयनकडे काय आहेत? 27 - 3 24 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आणि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनलेत. NH3 येथे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनलेत कोबाल्ट बरोबर. मग जेवढे कोऑर्डिनेट बॉन्ड त्याच्या दुप्पट इलेक्ट्रॉन्स. मग जेवढे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स त्याच्या ट्वाइस इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे स्वतःचे 24 इलेक्ट्रॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन शेअर्ड बाय लिगंड्स. 24 + 12 नंबर किती आला? 36. तर हा जो कॉम्प्लेक्स आहे, ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये कोबाल्टच्या सराउंडिंगमध्ये 36 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ह्याला म्हणायचं इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. खाली पण त्याच टाईपचं एक्झाम्पल आहे बघ. खाली बघ काय? Fe. कुठला कॉम्प्लेक्स आहे हा? Fe CN6. ApCN6 -4. आता आपल्याला माहिती आहे एका CN वरती -1 चार्ज असतो, तो 6 CN वरती चार्ज किती? -6. ओव्हरऑल कॉम्प्लेक्स वरती चार्ज आहे -4 म्हणजे Fe वरती चार्ज किती पाहिजे? +2.
आता Fe जो आहे आपल्याकडे न्यूट्रल, त्याच्यामध्ये असतात 26 इलेक्ट्रॉन्स. Eचा ॲटॉमिक नंबर आहे 26, म्हणजे त्याच्यामध्ये 26 इलेक्ट्रॉन्स असतात. Ap+2 मध्ये म्हणजे ऑक्सिडेशन स्टेट आहे सध्या +2. मग Ap+2 मध्ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स किती? आपण म्हणणार न्यूट्रल Ap मध्ये असतात 26 इलेक्ट्रॉन आणि +2 चार्ज Ap वरती, म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन निघून गेले, 26 - 2. तर Ap+2 मध्ये इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत? 24. तेच इलेक्ट्रॉन आपण इथे काढलेत बघ ह्या रूलनुसार, की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड सेंट्रल मेटल आयन म्हणजे काय? ॲटॉमिक नंबर मायनस ऑक्सिडेशन स्टेट, ॲटॉमिक नंबर मायनस ऑक्सिडेशन स्टेट, ॲटॉमिक नंबर मायनस ऑक्सिडेशन स्टेट. Ap कडे असतात 26 इलेक्ट्रॉन +2 चार्ज म्हणून 2 इलेक्ट्रॉन्स निघून गेले, तर Ap+2 कडे इलेक्ट्रॉन्स किती? 24. Ap+2 कडे 24 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आणि आता Ap+2 नी बॉन्ड्स किती बनवलेत? 6 बॉन्ड. 6 बॉन्ड म्हणजे 12 इलेक्ट्रॉन्स. तर 24 स्वतः जवळचे +12 त्याला शेअर केलेले, 24 + 12 नंबर किती आला? 36. ह्याला काय म्हणणार आपण? इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. ह्याला आपण म्हणणार इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. मग आता काही इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर्स काढूयात आपण. घ्या, काही कॉम्प्लेक्सेस आहेत आपल्याकडे, त्याचा आपण काढूयात इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर. किंवा एक रूल असतो बघ, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल. हा रूल काय सांगतो बघ, की इट स्टेट्स दॅट द सेंट्रल मेटल आयन कंटिन्यूज टू ऍक्सेप्ट. सी किती लिगंड्स अटॅच होणार? सेंट्रल मेटल आयन जो आहे त्याला किती लिगंड्स अटॅच होणार? तर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल आहे, जो रूल्स आपल्याला काय सांगतो, की द सेंट्रल मेटल आयन कंटिन्यूज टू ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेअर्स टिल इट अचीव्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नेक्स्ट नोबल गॅस. हा जो आपल्याकडे सेंट्रल मेटल आयन आहे, जसा आपल्याकडे ऑक्टेट रूल होता, की बॉन्ड्स किती बनणार आहेत? बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू अचीव द ऑक्टेट. हा आपल्याकडे ऑक्टेट रूल होता, की ॲटम ऑफ एव्हरी एलिमेंट हॅज टेंडन्सी टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट आउटर मोस्ट शेल इज नोन ॲज अ ऑक्टेट रूल. तर जसा ऑक्टेट रूल होता तसा इकडे EAN रूल आहे, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल. हा रूल काय सांगतो आपल्याला? द सेंट्रल मेटल आयन कंटिन्यूज टू ऍक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेअर्स. सेंट्रल मेटल आयन कंटिन्यूज टू ऍक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेअर्स टिल्स इट अचीव्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नेक्स्ट नोबल गॅस. म्हणजेच काय? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नेक्स्ट नोबल गॅस म्हणजेच काय? द सेंट्रल मेटल आयन कंटिन्यूज टू ऍक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेअर्स टिल इट अचीव्स number of electrons around it equal to atomic number of next noble gas. म्हणजे सेंट्रल मेटल आयनच्या अराउंडचे इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट नोबल गॅसच्या ॲटॉमिक नंबर एवढे झाले, तर त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनच कोणासारखं बनणार आहे? नोबल गॅस सारखं. नोबल गॅस एवढेच जर इलेक्ट्रॉन, तर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कोणासारखं? सिमिलरली नोबल गॅस सारखं. तर बस आता हे जे आपल्याकडे एलिमेंट्स आहेत, निकेल वगैरे, निकेल कोणासारखं करायला बघणार? क्रिप्टॉन सारखं. म्हणजे निकेलच्या पिरियडमध्ये गेलो आपण, ही 3D सिरीज आहे. पिरियॉडिक टेबलमध्ये 3D सिरीज मध्ये आपण गेलो. पुढे ते थांब, इथे पिरियॉडिक टेबल आहे का? मला जर जस्ट चेक करू देत. पिरियॉडिक टेबल, पिरियॉडिक टेबल, पिरियॉडिक टेबल असेल तर तुला दाखवतो लगेच. मिळालं बघ पिरियॉडिक टेबल. हे बघ, मला काय सांगायचंय बघ. आता हे जे एलिमेंट्स आहेत कुठले? हे स्कँडियम, टिटॅनियम, व्हॅनाडियम, क्रोमियम, मँगनीज, Ap, कोबाल्ट, निकेल, कोबाल्ट, झिंक, दे विल ट्राय टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नेक्स्ट नोबल गॅस. म्हणजे कोणासारखं? क्रिप्टॉन सारखं. आपल्याकडे हे जर एलिमेंट्स असतील हे, तर हे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव्ह करणार कोणासारखं? नेक्स्ट नोबल गॅस, झेनॉन सारखं. म्हणजे आपला जर एखाद्याने गोल्ड Ag दिलाय, Ag, तर Ag कोणासारखं करायला बघणार? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन झेनॉन सारखं. एखाद्याने आपल्याला प्लॅटिनम दिलाय, प्लॅटिनम, तर प्लॅटिनम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किंवा ॲटॉमिक नंबर कुणाचा अटेंड करणार? रेडॉनचा 86, झेनॉनचा 54. आणि आपल्याला जर दिलाय निकेल, तर निकेल कुणासारखं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव्ह करणार? क्रिप्टॉन सारखं 36. नेक्स्ट नोबल गॅस. These central metal ions, D block elements, these central metal ion continues to accept electron pair till the total number of electrons around it becomes equal to next noble gas. Becomes equal to next noble gas.
चलो मग आता निकेलचं बघूयात आपण. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर काढूयात निकेल ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये. आता बघ निकेलचा ॲटॉमिक नंबर दिला इकडे. आधी तर ह्या कॉम्प्लेक्समध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट फाइंड कर की ऑक्सिडेशन स्टेट काय निकेलची. आपल्याला दिसतंच आहे की कार्बोनिल लिगंड आहे कार्बन मोनॉक्साईड. तर कार्बन मोनॉक्साईड जो आपल्याकडे आहे कार्बन मोनॉक्साईड जस्ट सेकंड, आपल्याकडे हा जो कार्बन मोनॉक्साईड आहे, कार्बन मोनॉक्साईड एक न्यूट्रल लिगंड आहे, याच्यावरती काही चार्ज नसतो, काही चार्ज नाही, आणि कॉम्प्लेक्सवरती पण काही चार्ज नाही, 0 चार्ज. मग निकेलवरती पण चार्ज किती आहे? 0. म्हणजे आत्ता जो आपल्याकडे निकेल आहे त्या निकेलचा ॲटॉमिक नंबर आहे 28. निकेलचा ॲटॉमिक नंबर आहे 28 आणि निकेल आहे, निकेलवरती काही चार्ज पण नाही, त्याची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? 0. मग इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल आपल्याला काय सांगतो? सॉरी, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर फॉर्म्युला इट इज इक्वल टू ॲटॉमिक नंबर मायनस ऑक्सिडेशन स्टेट. ॲटॉमिक नंबर मायनस ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड बाय लिगंड्स. तर आपण म्हणणार आहे ॲटॉमिक नंबर आहे 28, ऑक्सिडेशन स्टेट आहे 0, 28 मायनस 0 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेड बाय लिगंड्स. आता लिगंड्स किती आहेत इकडे? 4 लिगंड्स आहेत. तर 4 बॉन्ड्स आहेत. 4 बॉन्ड म्हणजे 8 इलेक्ट्रॉन्स. 2 into 4 8 इलेक्ट्रॉन्स. म्हणजे आपल्याकडे काय आलं? 28 प्लस 8. 28 प्लस 8 म्हणजे किती आलं? 36. नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गॅस एवढं आलं, क्रिप्टॉन एवढं. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर किती आला? इक्वल टू नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गॅस. असंच येतं असं नाही, लकीली काही कॉम्प्लेक्सेस बरोबर असं येतं. मग नंतर म्हणूनच हा रूल काय केला? डिस्कार्ड केला की हे फॉलो होत नाही सगळ्याच कॉम्प्लेक्समध्ये. हा जो इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल आहे इट इज नॉट फॉलोड बाय ऑल द कॉम्प्लेक्सेस, म्हणून हा रूल नंतर करून टाकला डिस्कार्ड. पुढे आता इकडे ApCO5 हे पण न्यूट्रल आहे. ApCO5 याच्यामध्ये बघ कॉम्प्लेक्सवरती काही चार्ज नाही, न्यूट्रल लिगंड, ओव्हरऑल चार्ज 0. तर AP वरती चार्ज पण किती? 0. आता APचा ॲटॉमिक नंबर असतो 26 आणि ऑक्सिडेशन स्टेट APची ऑक्सिडेशन स्टेट 0 आहे सध्या. मग इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर काय येईल? इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ऑफ Ap इन अ कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू Z minus X plus electron shared by ligands 26 minus 0 plus electron shared by ligands म्हणजे किती? आपल्याकडे 2 into 5 लिगंड्स आहेत, प्रत्येक लिगंड 2 इलेक्ट्रॉन शेअर करणार. तर आपल्याकडे किती आलं? 26 प्लस 10 इट इज इक्वल टू 36. लकीली हा पण नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गॅस एवढा आला 36, क्रिप्टॉन एवढा. पुढे झिंक. आता झिंक आहे, झिंकचा ॲटॉमिक नंबर झिंकचा ॲटॉमिक नंबर असतो 30. झिंकचा ॲटॉमिक नंबर 30 आणि ऑक्सिडेशन स्टेट किती आता ती फाइंड करूयात. तर आपल्याला माहिती आहे CN वरती -1 चार्ज, 4 CN वरती चार्ज किती असेल? -4. मग झिंक वरती चार्ज किती पाहिजे? +2. +2 -4 इज इक्वल टू -2. तर झिंकची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे सध्या 2. झिंकची ऑक्सिडेशन स्टेट आहे 2. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू Z minus X plus Y which is equal to 30 minus 2 plus number of electrons shared by ligands. Each ligand shares 2 electron आणि असे लिगंड्स किती आहेत सध्या? 4. असे लिगंड्स आहेत 4. तर आपल्याकडे किती आलं? 28 प्लस 8. लकीली हा पण 36 आला इक्वल टू नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गॅस इक्वल टू ॲटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गॅस प्लॅटिनम. आता आधी प्लॅटिनम वरती चार्ज काढूयात. इथे दिसतच आहे बघ NH3 न्यूट्रल लिगंड आहे, 0 चार्ज. तर टोटल चार्ज 0. मग प्लॅटिनम वरती चार्ज किती आहे? +4. प्लॅटिनमचा ॲटॉमिक नंबर त्यांनी दिला आपल्याला 78 आणि प्लॅटिनम वरचा चार्ज काढला आपण 4. मग इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z minus X
plus y, number of electrons shared by ligands, which is equal to 78 minus 4 plus electron shared by ligands. आता ligands किती आहेत? 6. each ligand shares 2 electron. असे 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनलेत. 2 into 6 12. म्हणजे आपल्याकडे किती आलं हे? 74 plus 12. 74 plus 12 म्हणजे आलं 86. हे आलं इक्वल टू नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गॅस. प्लॅटिनमचा जो नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गॅस आहे रेडॉन 86 तेवढा आला. आत्ताच पिरियॉडिक टेबलमध्ये बघितलं होतं आपण की प्लॅटिनमच्या लाईनमध्ये पिरियॉडिक टेबलमध्ये नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गॅस कोण आहे? रेडॉन, हुज ॲटॉमिक नंबर इज 86. तर लकीली हे बरोबर आलं. आता याच्यामध्ये बघूयात कॉपरमध्ये. हा न्यूट्रल लिगंड आहे, 0 चार्ज. तर कॉपरवरती चार्ज किती? +2. आता कॉपर आहे, कॉपरचा ॲटॉमिक नंबर असतोय 29 आणि कॉपरवरती चार्ज किती आलाय? +2. इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z - X, म्हणजे सेंट्रल मेटल आयनची इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन शेअर्ड बाय लिगंड्स. इट इज इक्वल टू 29 - 2 म्हणजे 27 प्लस Y. लिगंड्स आहेत 4, प्रत्येक लिगंड 2 इलेक्ट्रॉन शेअर करणार. 2 into 4 8 म्हणजे किती आलं? 27 plus 8 which is equal to 35. तर नेक्स्ट नोबल गॅस एवढा नाही आला, 36. म्हणजे काय दरवेळेस तेवढंच येतं असं काही गरजेचं नाही, पण हा एक रूल होता, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर रूल. दरवेळेस तेवढेच इलेक्ट्रॉन्स येतील असं काही गरजेचं नाही. सपोज आपल्याकडे अजून एक एक्झाम्पल आहे, आपण म्हणूयात F. अजून एक एक्झाम्पल आहे इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबरचं. हे तुम्हाला Fe EDTA आणि इकडे चार्ज आहे EDTA वरती किती असतं? -4. मग Fe जर +2 मध्ये घेतला आपण, +2 मध्ये घेतला तर हा -2. ओके. तर आपल्याला काय माहिती आहे की Fe हा EDTA एक हेक्साडेंटेट लिगंड आहे आणि याच्यावरती चार्ज किती असतो? -4. EDTA वरती -4 चार्ज असतो. याच्यावरती जर -4 चार्ज असेल तर Fe वरती चार्ज काय असेल? +2. आता आपल्याकडे काय काय इन्फॉर्मेशन आहे? Z ॲटॉमिक नंबर ऑफ Fe तो असतो 26. Fe ची ऑक्सिडेशन स्टेट किती आली? +2. आणि EDTA याच्यावरती चार्ज असतो -4 आणि हा एक कोण आहे? हेक्साडेंटेट लिगंड. हेक्साडेंटेट लिगंड म्हणजे हा किती बॉन्ड बनवतो? 6. हा 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवतो. हे महत्वाचं आहे. मग आता याच्यामध्ये जर इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर काढायला गेलो आपण, इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर इज इक्वल टू ॲटॉमिक नंबर मायनस ऑक्सिडेशन स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन शेअर्ड बाय लिगंड. तर नंबर आहे ॲटॉमिक 26, चार्ज आहे 2 Fe वरती, तर Fe चे स्वतःचे 24 इलेक्ट्रॉन्स आहेत प्लस इलेक्ट्रॉन शेअर्ड बाय लिगंड. तर आता इच लिगंड किंवा इच कोऑर्डिनेट बॉन्ड हॅज 2 इलेक्ट्रॉन आणि आता इथे एकच लिगंड आहे. एकच लिगंड याचा अर्थ 1 ने मल्टिप्लाय करायचा असं नाही. दिस 1 लिगंड फॉर्म्स 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. तर इथे ऍक्च्युली आपण 6 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. इथे आपण कितने मल्टिप्लाय करणार आहे? 6 ने. 2 into 6 म्हणून हे एक्झाम्पल घेतलं की लिगंड माहित पाहिजे ना आपल्याला, बाय डेंटेट, ट्राय डेंटेट. मग इकडे आता किती येऊन जाईल? 26 - 2. लाईट गेला, ठीक आहे. 26 - 2 24. 24 plus 12. 24 plus 12 म्हणजे किती? 36. हा आला इफेक्टिव्ह ॲटॉमिक नंबर ऑफ Fe EDTA -2. आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण सगळ्यात महत्वाचा टॉपिक स्टार्ट करतोय, VBT, व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स. त्याच्यावरती बेस्ड क्वेश्चन येतात. भरपूर महत्वाची थेअरी आपल्यासाठी, बर्नर्स थेअरीपेक्षा इम्पॉर्टंट थेअरी व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी, VBT, व्हॅलन्स बॉन्ड थेअरी, एकदम महत्वाची थेअरी. ते नेक्स्ट लेक्चरमध्ये करूयात कव्हर लगेच.